Good morning. Good morning, sir. Okay, good morning. So, last class, that means yesterday, we have discussed about the determinants of demand. Determinants of demand Demand. or factors of demand. So, determinants of demand, some factors or forces which are influencing the changing in quantity of demand of a particular product or service. Due to various factors, the demand of a particular product or service may be increased or decreased. So that means the changing in the demand of a particular product or service due to various forces and factors. The functional relationship between the demand and determinants of demand, it is called as demand function. So what are the various demand determinants? Tell me anybody ma. What are the various demand determinants? Price of commodity, చెప్పండి. price of Price of a commodity, price commodity, of a Price of commodity, product, price of price of subordinative of goods, commodity same, price of substitute, price of price of complementary, complement goods, income of the customers, income of the price customer, usual of usual goods, habits on complement, the customer, usual habits of the customers, technology, advertisement. distribution of wealth of changes in circulation, savings, advertisement. Okay, very good. So, these are the determinants of the demand. So, today we need to discuss about the law of demand. Law of demand. Law of demand, the assumptions of law of demand, the exemptions of the law of demand, and demand schedule. So, we have discussed, we're going to discuss about the law of demand. So, in general sense, in general sense, if the price of the goods or services decreases in the market, then the demand of the product or services will increases. Increases. So similarly, if the price of the product or service increases in the market, then demand that product or services will decreases due to increase in price of the product or services in the market. So this is the general. మా ఆడే ఆఫ్ చేయండి మా ఎవరు మాది ఆడే ఆఫ్ చేయండి ఎవరు అక్కడ ఆడే ఆఫ్ చేయండి. So that is a general formula of demand. The law of demand in general sense. If the price of the product or services decreases in the market, then the demand of that product or services will increases due to decrease in prices. So similarly, if the price of the product or service increases in the market, then the demand of that product or services will decreases due to increase the price in the market. So that is the general sense, the law of demand. So it is all of you know about. Even educators, even illiterate persons also, they are understanding this basic general formula. This basic general formula, even each and every people can understand these situations. అంటే జనరల్గా మనకు తెలుస్తుంది, మనకు లా డిమాండ్ చదివినా చదువుకుపోయినా లేదంటే చదివి ఉండవాడా చదువుకుపోయినా జనరల్గా హ్యూమన్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది, మార్కెట్లో వస్తువు ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా కొంటారు, మార్కెట్లో వస్తువు ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువగా కొంటారు, కొనడానికి వీళ్ళు డిమాండ్ పడిపోతుందని. ఆటోమేటిక్గా ఇది మనకి ప్రతి కామన్ పీపుల్కి జనరల్గా తెలిసినటువంటి నాలెడ్జ్ ఇది. సో అయితే దీన్ని మనం కొంత ఎకనామిక్స్ పరంగా మనకు థియరటికల్గా ఒక సీక్వెన్స్గా దీన్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. ది లా ఆఫ్ డిమాండ్.
So see here. So screen కనబడుతుందమ్మా మీకు. So screen. So చూడండి ఇక్కడ మనకి according to Professor Marshall defines the law of demand as follows. According to him, Professor Marshall defines the law of demand as follows. Other things remains the same. Other things remaining the same. The amount demanded increases with a fall in price and diminishes with a rise in price, according to Professor Marshall. Other things remaining the same, that means other factors remaining same, that means there is no any change of the other factors in the market. That means there is a constant condition of the other demand determinants. So that is the meaning of other things remaining the same. There is no any changes in other factors of the demand or other determinants of the demand. Then only the changes in only the price of the commodity or service only. So already we have discussed about the various factors of demand or various demand determinants: the price of commodity, the prices of substitutes, the prices of complements, income of the consumers, advertisement, technology, wealth distribution, income distribution, currency circulation, etc. So there are number of demand determinants. So but here we can establish the law of demand based on one assumption. That assumption is other things remaining the same. That means the other factors of demand remain same. That means remain constant. There is no any changes in other determinants of the demand except the price of a commodity or service. The price of a commodity and service. అంటే ఇతర మనకి డిమాండ్ డిటర్మినెంట్స్ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నిటిలో ఏం చేంజెస్ ఉండవు, అవి స్థిరంగా ఉంటాయి, వాటిలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. అంటే ప్రైస్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, ప్రైజెస్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్స్, ఇన్కమ్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్, టెక్నాలజీ, అడ్వర్టైజ్మెంట్, సో ఇట్లాంటివి అవన్నిటిలో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండదు, స్థిరంగా ఉంటాయి. కానీ ఒక్క దాంట్లో మాత్రమే చేంజ్ వస్తుంది. ఆ ఒకటేంది? ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ కమాడిటీ ఆర్ సర్వీస్. అంటే వస్తువు సేవల యొక్క ధర మాత్రంలోనే చేంజెస్ వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ లా ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ ద సేమ్, ద అమౌంట్ డిమాండెడ్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఎ ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్ and diminishes with a rise in price. ఏమన్నాడు? the amount demanded increases when with a fall in price. అంటే వస్తువు యొక్క ధర పడిపోయినప్పుడు ఆ వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ డిమినిషెస్ విత్ ఎ రైజ్ ఇన్ ప్రైస్. సో ఏమవుతుంది? వస్తువు యొక్క ధర పెరిగితే డిమాండ్ అనేది డిమినిషెస్ అంటే ఏమవుతుంది? పడిపోయింది, తగ్గుతుంది అని. సో వీడు మనకి ప్రొఫెసర్ మార్షల్ ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ అంతా ఒకటే మనకి. అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ ది సేమ్, ద అమౌంట్ డిమాండెడ్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఎ ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్ అండ్ డిమినిషెస్ విత్ ఎ రైజ్ ఇన్ ప్రైస్. సో దిస్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ డిమాండ్ డిఫైన్డ్ బై ప్రొఫెసర్ మార్షల్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ Professor Samuelson defines the law of demand as, law of demand states that people will buy more at lower prices and buy less at higher prices, other things remaining the same. So this is also similar definition of Professor Marshall. Law of demand states that people will buy more at lower prices. That means at lower prices people will buy more goods and services and buy less at higher prices, other things remaining the same. Same definition, just కొంత మోడిఫికేషన్ చేసి ఇచ్చాడు ప్రొఫెసర్ శామ్యూల్సన్. లా ఆఫ్ డిమాండ్ స్టేట్స్ దట్ పీపుల్ విల్ బై మోర్ ఎట్ లోయర్ ప్రైజెస్ అండ్ బై లెస్ ఎట్ హైయర్ ప్రైజెస్, అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ ది సేమ్. సో హియర్ ఆల్సో అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ ది సేమ్. దట్ మీన్స్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ remaining same. That means there is no any changes. That means constant.
So this is the law of demand. So from the words of Ferguson, according to the law of demand, the quantity demanded varies inversely with price. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి వీడు ఇండైరెక్ట్గా డిఫైన్ చేసినాడు. ఇక్కడ ఏంది, అకార్డింగ్ టు Ferguson's, the law of demand, the quantity demanded varies inversely with price. వీడు ఏమన్నాడు, డిమాండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్కి ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ కమాడిటీకి ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్షిప్ ఉందండి. ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ మనకి విలోమానుపాతము అనేసి, అంటే ఏమి ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి తగ్గుతుంది అని, లేదా ఇంకోటి తగ్గితే ఇంకోటి పెరుగుతుంది. అంటే ధర పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది, ధర తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, లేదా డిమాండ్ పెరిగింది అంటే ధర తగ్గింటుంది అని, డిమాండ్ తగ్గింది అంటే ధర పెరిగింది అని. అంటే వీడు ఈ విధంగా ఇండైరెక్ట్గా డిఫైన్ చేసింది. దీని మీనింగ్ కూడా ఒకటే. ఇన్ ఫెర్గ్యూసన్స్ వర్డ్స్, అకార్డింగ్ టు ది లా ఆఫ్ డిమాండ్, the quantity demanded varies inversely with price. So this definition was given by Ferguson. From these three definitions, the law of demand is if the price of a commodity decreases, then the demand of that product will increases. Similarly, the price of a commodity increases, then the demand of a commodity will decreases. So this is the law of demand. But other demand determinants remaining same, that means constant. Other demand determinants constant. This is also very very important. ఆ వర్డ్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది మనకి డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్. సో అర్థమైందమ్మా? హలో ఎస్ సార్. అర్థమైంది సార్. సో ఓకేమా. సో నెక్స్ట్ చూడండి, బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ అజంప్షన్స్. ఇక్కడ ఏమన్నా మనము కొన్ని అజంప్షన్స్ పైన బేస్డ్, మనకు స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ some assumptions and conditions. It is pragmatic approach. Business economics is pragmatic approach. It is rational approach. Pragmatic approach, it is normative science. Normative science means it is based on some conditions and norms and some assumptions. సో ఖచ్చితంగా ఏదంటే మనకి ఏది టాపిక్ తీసుకున్నాం, మనకి ఇక్కడ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్లో ఈ అజంప్షన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ మనకి లా ఆఫ్ డిమాండ్లో కూడా కొన్ని అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దట్ అజంప్షన్స్? ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ డెఫినేషన్లో ఒక అజంప్షన్. ఏం అజంప్షన్ ఉంది? అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ ద సేమ్, దట్ మీన్స్ అదర్ డిమాండ్ డిటర్మినెంట్స్ కాన్స్టాంట్, దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ చేంజ్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అజంప్షన్. సో ఇక్కడ సమ్ అదర్ అజంప్షన్స్ ఆల్సో హియర్ డిస్కస్. Marshall's law of demand is based on the following assumptions. The first one is the consumer behaves rationally. The consumer behaves rationally. That means he is able to understand the clear knowledge about the goods and services, the prices of similar goods and services, the quantity, the quality of goods and services, the market conditions of the market conditions, etc. They are well known about the goods and services. So that is the rational. Generally the consumer thinking rationally, rational thinking. He thinks about which goods will gives more satisfaction with less price. He thinking like that. So this is called as rational approach. The consumer behaves rationally in the market. జనరల్ కస్టమర్స్ మార్కెట్లో రేషనల్గానే బిహేవ్ చేస్తుంటారు. అంటే హేతువాదులు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి రేషనల్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే వెజిటేబుల్ మార్కెట్స్కు ఎక్కడికో వెళ్తారండి, ఫ్రూట్స్ మార్కెట్కి ఎక్కడ పోతానే ఒకరి దగ్గర అడుగుతారు ప్రైస్, వాళ్ళ దగ్గర కొనేయరు, జస్ట్ అడుగుతావు రేటు, సరే వస్తా ఉండని వెళ్తావు, పక్కన ఇంకొక దగ్గర అదే దాన్ని అడుగుతావు, వాడు రేట్ చెప్తాడు.
వాడు ఎక్కువ చెప్పాడా వీడు తక్కువ చెప్పాడా కంపేర్ చేసుకుంటారు, ఇంకా ఒక దగ్గరికి పోతారు. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ ఏ క్వాలిటీ ఉంది, వీడి దగ్గర ఏ క్వాంటిటీ ఉంది అనేది చూస్తారు. సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏం చేస్తారు, అప్పుడు మళ్ళీ మీరు చాయిస్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఎక్కడ కొనాలి అని. కాబట్టి కన్జ్యూమర్ విల్ డిసైడ్ కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ద డెసిషన్ మేకర్ in the market. He behaves rationally. He can compare one product to another similar products in respect of with prices, quality, quantity, etc. So this is the rational behavior of the consumers. So this assumption is compulsory. So the law of demand is based on this assumption. The consumer behaves rationally. The second one is utility can be measured in cardinal units. So here also very important. Utility can be measured in cardinal units. CRDINL. Cardinal units means numbers, cardinal numbers 1 2 3 4 5 6 7 dash etc. Cardinal units means the utility can be measured in terms of numbers. So this is also second assumption. The utility can be measured in cardinal units. For example, the utility of 10 apple punts, or the utility of 10 apple punts is equal to 5 calories or 5 calories. ఏదో ఒకటి మనం యూనిట్స్ అనేది మనం పెట్టుకుంటాం. కానీ ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏమంటే నంబర్స్ ఉంటాయి, నంబర్స్నే మనం మెజర్ చేస్తాం. కాబట్టి ఈ అజంప్షన్ పైన బేస్డ్ అయింది. అంటే మనం ఏమి ఒక వస్తువు నుంచి వచ్చే ప్రయోజనాన్ని నంబర్స్తో మనము కొలవచ్చు అన్నాడు. కార్డినల్ నంబర్స్, కార్డినల్ యూనిట్స్ అంటే కార్డినల్ నంబర్స్ 1 2 3 4 5 dash అని. So this is the second assumption for law of demand. The first one is the consumer behaves rationally. The second one is utility can be measured in cardinal units. Next, third one is utility of the commodity is independent. Utility of the commodity is independent. That means it is independent commodity. It is not depends upon the other commodity. The independent. Each commodity will gives the independent utility only. It is not compared to or mixing of any other commodity. It is not dependent on the other commodity. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆపిల్ పండు ఉంది, దాని నుంచి వచ్చే ప్రయోజనం ఎంత అంటే దాన్ని తింటే దాని నుంచి వచ్చే ప్రయోజనం దాని మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేగాని నువ్వు ఏ అనే ఆపిల్ పండు తినేసి ఆ ప్రయోజనం బి ఆపిల్ పండుకు ఇంతే ప్రయోజనం వస్తే మనం చెప్పలేము. కాబట్టి దేని వస్తువు ప్రయోజనం దాని వరకే ఆధారపడి ఉంటుంది అని అర్థం. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక బేసిక్ థర్డ్ అసంప్షన్. యుటిలిటీ ఆఫ్ ది కమాడిటీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్. అంతేగాని నువ్వు ఏ అని ఆపిల్ పండు తినేసి నాకు జెడ్ ఆపిల్ పండు వల్ల ఇంతే ప్రయోజనం వస్తుందని చెప్పలేము. ఏ వస్తువు యొక్క ఉపయోగం దాని ప్రయోజనము ఆ వస్తువు మీదే ఆధారపడి దాన్ని మనం ఇండిపెండెంట్. అంతేగాని వేరే వస్తువుని ఒక వస్తువు ఉపయోగించి దాని ప్రయోజనం దాని నుంచి వచ్చే ప్రయోజనం దానికి సంబంధించింది, అంతేగాని వేరే వస్తువు ప్రయోజనం ఇలా ఉంటుందని మనం చెప్పలేము. కాబట్టి ఈ అజంప్షన్ క్లియర్ కట్గా ఈ లా ఆఫ్ డిమాండ్ పైన ఉంది అను. యుటిలిటీ ఆఫ్ ది కమాడిటీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్. ద మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ అన్నాడు. మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, స్థిరంగా ఉంటుంది. దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు మార్జినల్ యుటిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ద యుటిలిటీ ఆఫ్ యూజింగ్ వన్ మోర్ ప్రోడక్ట్, the utility of one more product or additional product, the utility of additional product or service, so it is called as marginal utility. అంటే ఏమి ఉపాంత ప్రయోజనము అని అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, చెప్తా చూడండి. మా వినబడుతుందా? హలో హలో, వినపడతాం సార్. వినిపిస్తాం సార్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు
10 ఆపిల్ పండ్స్ తీసుకొచ్చారు. 10 ఆపిల్ పండ్స్ కొన్నారు అనుకోండి. 10 ఆపిల్ పండ్స్ తీసుకొచ్చి వాటిని కట్ చేసి తిన్నారు. ఆ 10 ఆపిల్ పండ్స్ మీరు తినడం వల్ల మీకు వచ్చినటువంటి యూటిలిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 క్యాలరీస్ అనుకుందాం. 500 క్యాలరీస్ శక్తి ఏదో వచ్చింది అనుకుందాం. ఒక 10 ఆపిల్ పండ్స్ మీరు కొనేసి దాన్ని కట్ చేసి తినడం వల్ల మీకు ఎంత శక్తి వచ్చిందంటే ఒక 500 క్యాలరీస్ శక్తి వచ్చింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఆ 10 ఆపిల్ పండ్స్ తినడం వల్ల మీకు ఆ 500 క్యాలరీస్ శక్తి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీకు 11 ఆపిల్ పండ్స్ తీసుకొచ్చి తిన్నారనుకోండి. 11 ఆపిల్ పండ్స్ తీసుకుంటే అప్పుడు మీకు వచ్చేటువంటి ఆ శక్తి ఎంత రావాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా రావాలి. అంటే 500 క్యాలరీస్ శక్తి కంటే ఎక్కువ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 510 క్యాలరీస్ శక్తి వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు మార్జినల్ యూటిలిటీ ఎంత అవుతుంది? 510 క్యాలరీస్ మైనస్ 500 క్యాలరీస్. అంటే అక్కడ 10 క్యాలరీస్ అనేది ఎక్కువ యూటిలిటీ పొందారు మీరు. ఆ 10 క్యాలరీస్ యూటిలిటీని మనం ఏమంటాం? మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటాం. దాని ఏమంటాము? ద యూటిలిటీ ఆఫ్ అడిషనల్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ వన్ మోర్ ప్రోడక్ట్. అంటే నువ్వు 10 ఆపిల్ పళ్ళు తినడం వల్ల నీకు 500 క్యాలరీస్ శక్తి వచ్చింది. 11 ఆపిల్ పండ్లు తినడం వల్ల నీకు 510 క్యాలరీస్ శక్తి వచ్చింది. అంటే అడిషనల్గా వచ్చి 10 క్యాలరీస్ శక్తి దేని నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ 1 ఆపిల్ పండ్, ఫ్రమ్ అడిషనల్ 1 ఆపిల్ పండ్. అది మార్జినల్ యూటిలిటీ. సో ఇక్కడ ఏమన్నట్టు చూడండి, ఇక్కడ మనకి మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు? మనం అదనంగా వెచ్చించేటువంటి మనీ, డబ్బు, దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం స్థిరంగా ఉంటుంది అన్నాడు. దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్లోనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 10 ఆపిల్ పండ్స్ కొన్నారు మీరు. 10 ఆపిల్ పండ్స్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ కొన్నారు అనుకుందాం. 10 ఆపిల్ పండ్స్ని ఎంత కొన్నారు? 100 రూపీస్ కొన్నారు. 100 రూపీస్కి 100 రూపీస్ కొంటే 10 ఆపిల్స్ పండు వచ్చింది. ఇప్పుడు మీకు 11 ఆపిల్ పండ్స్ కొనాలంటే 11 ఆపిల్స్ పండ్స్ కొనాలంటే మీరు ఎంత వెచ్చించాలి అంటే ఇప్పుడు 100 డివైడెడ్ బై 10 చేస్తే ఒక ఆపిల్ పండు వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్. అంటే నువ్వు 11 ఆపిల్ పండ్స్ కొనాలంటే 110 రూపీస్ పే చేయాలి. 110 రూపీస్ పే చేయాలి. అంటే అడిషనల్ ఆపిల్ పండుగ నువ్వు ఎంత పే చేస్తావు? 10 రూపీస్. అంటే అక్కడేమి మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్. అంటే నువ్వు 10 రూపాయలు ఇస్తే ఒక ఆపిల్ పండు వస్తుంది. మళ్ళీ నువ్వు 10 రూపాయలు ఇస్తే ఒక ఆపిల్ పండే రావాలి. అంతేగాని మళ్ళీ నువ్వు 10 రూపీస్ ఇచ్చినప్పుడు లేదా నీకు ఒక ఆపిల్ పండు వాడు ఇవ్వకపోవడము, లేదంటే సగం ఆపిల్ పండు ఇవ్వడము, లేదంటే 2 ఆపిల్ పండ్స్ ఇవ్వడము, లేదంటే 4 ఆపిల్స్ పోవడము ఇస్తే దాని అర్థమేమి? మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ చేంజింగ్ అని. ఇక్కడ కాన్స్టాంట్గా ఉండాలి. అంటే అర్థమేమి? ఇక్కడ మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకి డబ్బు విలువ కూడా స్థిరంగా ఉండాలి అని. డబ్బు విలువ కూడా ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే మనీ వాల్యూ కూడా స్థిరంగా ఉంది, చేంజెస్ లేదు అని. అంటే నువ్వు 10 రూపాయలు తీసుకెళ్ళి మార్కెట్కి వెళ్తే ఒక ఆపిల్ పండు ముందు వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా నీకు 10 రూపాయలు ఎత్తుకపోతే ఒక ఆపిల్ పండే రావాలి. 2 రావడము లేకపోతే హాఫ్ ఆపిల్ పండు రావడం వస్తే అక్కడ చేంజ్. అలా వస్తే ఈ లా ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది పనిచేయదు అని. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, క్లియర్ కట్. మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ చేంజెస్ అని. నెక్స్ట్ 5th వన్ ఈజ్ కన్జ్యూమర్స్ బిహేవియర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అజంప్షన్. కన్జ్యూమర్స్ బిహేవియర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు వీడు? కన్జ్యూమర్స్ బిహేవియర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. అంటే ఇక్కడ మనకి అడిషనల్ ప్రోడక్ట్స్ మనము రెగ్యులర్గా పదేగా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? దాని నుంచి వచ్చేటువంటి యూటిలిటీ తగ్గుతూ వెళ్తాయి. అంటే ఫస్ట్లో ఈక్వల్గా రావచ్చు, లేదా ఎక్కువగా కూడా రావచ్చు. కానీ మళ్ళీ పదే అడిషనల్ యూనిట్స్, కమాడిటీస్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాటిని నువ్వు యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల
యూజ్ చేయడం వల్ల వాటి నుంచి వచ్చే యూటిలిటీ ఏమవుతుంది, క్షీణిస్తూ వెళ్తుంది, తగ్గుతూ వెళ్తుంది అని చెప్తున్నాడు. కన్స్యూమర్స్ బిహేవియర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. అంటే ఇక్కడ మనకి లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ బేస్డ్ పైన కన్స్యూమర్ బిహేవ్ చేస్తుంది. ఇది కామన్ థింగ్. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపులే చెప్పాం, 10 ఆపిల్ పళ్ళు తిన్నాము, నీకు 500 క్యాలరీస్ శక్తి వచ్చిందని. 11 ఆపిల్స్ తిన్నావు, ఇంకొంత అడిషనల్ శక్తి వచ్చింది, ఈక్వల్గా వచ్చిండొచ్చు. ఇంకా నువ్వు 20 ఆపిల్స్ తిన్నావు అనుకో, 100 ఆపిల్స్ నువ్వు తింటూ ఉన్నావు అనుకో, మళ్ళీ నీకు బోర్ కొట్టిపోతుంది. నువ్వు దాన్ని తిన్నా కూడా నీకు టేస్ట్ కనబడదు. దీనికి నువ్వు అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ చెందవు. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ చెందవంటే అర్థమేమి, నీకు వచ్చిన యూటిలిటీ ఆ ప్రోడక్ట్ నుంచి తక్కువ వచ్చిందే. అంటే ఎక్కువగా నువ్వు అడిషనల్ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుంది, దాని నుంచి వచ్చేటువంటి యూటిలిటీ డిమినిషింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏమి, డిక్రీజ్ అవుతూ తగ్గుతూ వచ్చి ఒకనొక సిచ్యువేషన్ లేకపోతే జీరో అయిపోతుంది, ఈవెన్ నెగిటివ్ కూడా వెళ్ళచ్చు. కాబట్టి ఇది ఈ అజంప్షన్ కూడా మనకి డిమాండ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ ఈ అజంప్షన్ కూడా మనకి వర్క్ అవుతుంది. కన్స్యూమర్స్ బిహేవియర్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. నెక్స్ట్ 6th one ఈజ్ కన్స్యూమర్స్ ఇన్కమ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందే డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్లో చెప్పాం, అదర్ థింగ్స్ రిమైన్ కాన్స్టాంట్. అదర్ థింగ్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్, దట్ మీన్స్ అదర్ డిమాండ్ డిటర్మినెంట్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్. దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ చేంజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కస్టమర్స్ or price of substitutes, complements, advertisement, technology, taste, preferences, beliefs, ఇవన్నీ మనకి అది ఇక్కడ ఎలాగూ వర్క్ అవుతుంది. కన్జ్యూమర్స్ ఇన్కమ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి కన్జ్యూమర్స్ ఇన్కమ్ కాన్స్టాంట్ లేకుండా ఇంక్రీజ్ అవ్వడమో డిక్రీజ్ అవ్వడమో తరిగితే ఏముంది, అక్కడ ఈ డిమాండ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కామన్గా మనము చూసింటాం. ఇప్పుడు ఈరోజు మనము సంగటి తినేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, లేదంటే డైలీ మామూలు రైస్ సాంబార్ ఇంత దీంతో ఫుడ్ తినే ఉంటారు. వాళ్ళ ఇన్కమ్ అనేది పెరిగే కొద్దీ ఏం చేస్తారు, ఒక స్టెప్ ముందుకు షిఫ్ట్ చేస్తారు. చపాతీలు కానీ లేకపోతే పాయసము లేకుంటే నాన్ వెజ్ ఇట్లాంటివి డైలీ యూజ్ చేయడం అలవాటు చేసుకుంటారు. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, వాడికి ఇన్కమ్ పెరిగితే అప్పుడు వాడు మామూలుగా తినేటువంటి రైస్ కానీ లేదంటే రాగలు కానీ లేదంటే వేరే రకాలైనటువంటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ డిమాండ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వీడి ఇన్కమ్ పెరిగింది కాబట్టి వాటిపైన స్పెండ్ చేయడం మనీ, దాన్ని తీసుకెళ్ళి అదర్ ప్రోడక్ట్స్ పైన స్పెండ్ చేస్తారు. కాబట్టి దాని ఎఫెక్ట్ అలా వర్క్ చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది అలా ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఇక్కడ కన్స్యూమర్స్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉండాలి, కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అని. కన్స్యూమర్స్ ఇన్కమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ కన్స్యూమర్స్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ 7th one ఈజ్ కన్స్యూమర్స్ టేస్ట్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్. సో ఇది ఆల్ అదర్ డిమాండ్ డిటర్మినెంట్స్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ అన్ని. ప్రైజెస్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ గుడ్స్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ప్రైజ్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ గుడ్స్ మీన్స్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ కాంప్లిమెంట్స్. Prices of related goods remains constant. That means prices of substitutes and complements goods remains constant. Next 9th one is other factors like population, technology, etc. also assumed to be constant. So this meaning is other demand determinants remains constant. So here only manakunnatuvanti basic assumptions ఏంటంటే the consumers behave rationally. Utility can be measured in cardinal units. Utility of the commodity is independent. Marginal utility money is constant. Consumers' behavior is subject to the law of diminishing marginal utility. Next, in consumers' income, consumer taste preferences, prices of related goods, substitutes to complements. The factors, other factors like population, technology also remains constant. So these are the assumptions of the law of demand. So ఈ assumptions పైన మనకి లా ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఈ ఎజంప్షన్స్ లేకుంటే వర్క్ కాదని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అర్థమైందమ్మా? హలో, సో ఓకే. నెక్స్ట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై డిమాండ్ షెడ్యూల్? సో జనరల్లీ డిమాండ్ షెడ్యూల్, so if the demand is expressed in terms of tables and graphs, so this is called as demand schedule. So simple meaning of demand schedule, the demand, if the law of demand is expressed in terms of table with the help of the tables and graphs, so it is called as demand schedule.
Demand schedule is one of the important contributions made by Professor Marshall to the price theory. Demand schedules are of two types: individual demand schedule and market demand schedule. So, demand schedule means demand graphs and demand tables. The demand is expressed in terms of tables and graphs. It is called as demand schedule. Dane demand schedule. There are two types of demand schedules: individual demand schedule and market demand schedule. So, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Individual demand schedule means the individual demand of a particular product or a service to be expressed in terms of table and graphs. But market demand means the total demand of the particular industry. The total demand, market demand means total demand of the particular industry. So that is the total demand. So that demand we can express in terms of tables and graphs. So that is called as market demand schedule. అంటే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ డిమాండ్, మార్కెట్ డిమాండ్ అంటే ఏమీ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెంట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జువారీ సిమెంట్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జువారీ సిమెంట్. సో జువారీ సిమెంట్ డిమాండ్ ఎలా ఉంది అనేది మనము దాన్ని మెజర్ చేసి ఒక గ్రాఫ్స్ రూపంలో, టేబుల్స్ రూపంలో రాస్తాం. ప్రైజు, డిమాండ్, జువారీ సిమెంట్. సో సో ప్రైస్ దగ్గర డిమాండ్ ఎలా ఉంది అవన్నీ మనం పట్టిక రూపంలో రాసి ఒక టేబుల్, దానికి ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాం. సో అది ఏమవుతుంది మనకి ఇండివిజువల్ డిమాండ్. అంటే we can measure the individual demand of the జువారీ సిమెంట్స్. సో అది ఇండివిజువల్ డిమాండ్. అంటే ఏమి జువారీ సిమెంట్ అంటే జువారీ సిమెంట్ కంపెనీ ఒక కంపెనీ, సింగిల్ కంపెనీ. ఆ సింగిల్ కంపెనీ యొక్క ప్రోడక్ట్ అంటే సిమెంటు, దానికి సంబంధించి డిమాండ్ మాత్రమే మనము కొలిచాము, దాన్ని మాత్రమే మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం. సో అది ఇండివిజువల్ డిమాండ్. మార్కెట్ డిమాండ్ అంటే ఏమి? ద టోటల్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ. ద టోటల్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఏ మార్కెట్. ఇప్పుడు మనకి సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ సిమెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ జువారీ సిమెంట్స్, భారతి సిమెంట్స్, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్స్, సో కేసీపీ సిమెంట్స్, రామ్కో సిమెంట్. దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ కంపెనీస్. సో ఇప్పుడు అన్ని సిమెంట్ కంపెనీస్ యొక్క డిమాండ్ని మనం అగ్రిగేట్ చేసి దాని కూడి టోటల్ డిమాండ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అప్పుడు టోటల్ డిమాండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి టోటల్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ డిమాండ్ వస్తుంది. దానికి మనం ఒక పట్టిక తయారు చేసి అదే మనం ఒక గ్రాఫ్ అనేది డ్రా చేస్తాం. అదేమవుతుంది మనకు అప్పుడు అది మార్కెట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ అవుతుంది. సో ఇది సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఇండివిజువల్ డిమాండ్, మార్కెట్ డిమాండ్. అర్థమైందమ్మా? హలో, ఇండివిజువల్ డిమాండ్, మార్కెట్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్. It is a list of various quantities of a commodity which an individual buyer purchases at different prices in the market. Individual demand schedule shows the relationship between two variables only. That variables is price and quantity demanded. These are only imaginary prices and demand made by individual buyer which are shown as flows. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇండివిజువల్ బయర్ అంటే ఒక సింగిల్ బయర్. సో వాడి నుంచి డిమాండ్ ఆ ప్రోడక్ట్కి ఎలా ఉంది అనేదాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసి అది కూడా ఇండివిజువల్ డిమాండ్. అలా తీసుకునే ఇండివిజువల్ డిమాండ్. లేదా మనం ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ డిమాండ్, దాని యొక్క ప్రైస్, సో అది కూడా ఇండివిజువల్ డిమాండ్. టోటల్ ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఆ డిమాండ్ అంతా మనం కన్సిడర్ చేస్తే అది మార్కెట్ డిమాండ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఏ కమాడిటీ which an individual buyer purchases at different prices in the market. అంటే డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ మార్కెట్లో ఉండడం వల్ల ఆ ప్రైజెస్ దగ్గర ఒక ఇండివిజువల్ కస్టమర్ ఎలా పర్చేజ్ చేశాడు అనేది మనకి ఇండివిజువల్ డిమాండ్ అనేది తెలియజేస్తుంది అన్నాడు. సో ఇండివిజువల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ షోస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్. దట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ డిమాండ్. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఇమాజినరీ ప్రైజెస్ అండ్ డిమాండ్. అంటే జస్ట్ మనం గెస్ట్ చేసి రాస్తున్నాం by the individual buyer. So ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇండివిజువల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రైస్ ఆఫ్ షుగర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ కిలోగ్రామ్స్ ఇన్ రూపీస్, డిమాండ్ ఫర్ దట్ షుగర్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్.
So when price of the sugar is 12 rupees per kilogram, the demand for the sugar is 1 kilogram. That means 12 రూపాయలు షుగర్ కేజీ చక్కెర వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని కిలోగ్రామ్స్ సేల్స్ అయిన జరిగింది? 1 kilogram. సో వెన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది షుగర్ 12 to 10, ఫ్రమ్ 12 rupees to 10 డిక్రీజెస్, దట్ మీన్స్ ఫాల్ ఇన్ ది ప్రైస్. 12 నుంచి 10 రూపాయలకు పడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? డిమాండ్, ఆ షుగర్ యొక్క డిమాండ్ 2 kilograms ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే ఫ్రమ్ 1 to 2 అంటే ఏమి? 1 kilogram షుగర్ అనేది అడిషనల్ సేల్స్ జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఏముంది? ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ తక్కువ ఉంది. అంటే 12 rupees ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు 1 ఉంది. 10 rupees ప్రైస్ 12 నుంచి 10 rupees డిక్రీజ్ అయినప్పుడు డిమాండ్ 1 kilogram ఇంక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి, 8 rupees ఇంకా డిక్రీజ్ అయినప్పుడు డిమాండ్ 3 rupees 3 kilograms, అంటే ఇంకా 1 kilogram సేల్స్ జరిగింది. 8 నుంచి 6కి డౌన్ అయినప్పుడు ప్రైస్ డిమాండ్ 5 rupeesకి డిమాండ్ 5 kilograms ఇంక్రీజ్ అయింది. సో అదేవిధంగా ప్రైస్ 6 నుంచి 2 rupeesకి ఇంకా డిక్రీజ్ అయినప్పుడు డిమాండ్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చూస్తాం? మనకి లా ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది వెన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది కమాడిటీ డిక్రీజెస్ దెన్ డిమాండ్ ఆఫ్ దట్ కమాడిటీ విల్ ఇంక్రీజెస్. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ మనకి ఇక్కడ కనబడతాం. వెన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది కమాడిటీస్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ డిమాండ్ ఆఫ్ దట్ కమాడిటీ విల్ డిక్రీజెస్. సో ఇది ఆపోజిట్. ఇదే మనకి డిమాండ్ షెడ్యూల్ అని. సో ఇండివిజువల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్, దట్ మీన్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ డిమాండెడ్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ or service to be expressed in terms of a table and graphs. So this is called as demand schedule. So దీనే డిమాండ్ షెడ్యూల్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ దట్ ఇండివిజువల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ ఇట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ దట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ షుగర్ డిమాండ్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ when there is fall in price of sugar. Thus the individual demand schedule indicates the inverse relation between price and demand. Actually మనకి assumptions లో చూపాం. Law of demand based on there is a inversal relationship between price and demand of a commodity or service. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆపోజిట్లో వీటి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉంది. సో ఇది ఇండివిజువల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్. So next to market demand schedule. Market demand schedule is a list of various quantities of demand made by all the buyers in the market at different prices. So ఇక్కడ మనకి ఇండివిజువల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ ఏముంది? సింగిల్ బయరు ఒక ప్రోడక్ట్ని డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ద్వారా పర్చేజ్ చేసింది, అది ఇండివిజువల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్. మార్కెట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ అనేది సో అదే ప్రోడక్ట్ని టోటల్ అంతా మొత్తం కస్టమర్స్, డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ అందరూ కలిపి ఎంత వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసినారు అనేటువంటి తెలియజేసేది మార్కెట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్. మార్కెట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ డిమాండ్ మేడ్ బై ఆల్ ద బయర్స్ ఇన్ ది మార్కెట్ ఎట్ డిమాండ్ ప్రైజెస్. అంటే మొత్తం అప్పుడు మనం అగ్రిగేట్ చేయాలి. సో మార్కెట్ డిమాండ్ ఇది సమ్ టోటల్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ మేడ్ బై ఆల్ ఇండివిజువల్ బయర్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమి టోటల్ చేయాలి, ఇండివిజువల్ బయర్స్ డిమాండ్ అంతా టోటల్ చేస్తే మార్కెట్ డిమాండ్ వస్తుంది. బై లేటరల్ సమ్మరేషన్ ఆఫ్ individual demands, market demands can be obtained at different prices. This also shown inverse relation between price and demand. ఇది కూడా మనకి సేమ్ ఇండివిజువల్ డిమాండ్ అయినా మార్కెట్ డిమాండ్ అయినా లా ఆఫ్ డిమాండ్ ప్రకారం ఏముంటుంది? సో ఒకే ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్లో చూడండి, ఇక్కడ మార్కెట్ డిమాండ్ ఇది కూడా సేమ్ మనకి ప్రైస్ ఆఫ్ షుగర్ పర్ కిలోగ్రామ్స్ రూపీస్ 12, 10, 8, 6, 10. సో ఇక్కడ మార్కెట్ డిమాండ్ టోటల్ 10, 20, 30, 50, 80 అంటే ఏమి? నంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ బయర్స్ అనేటువంటి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అక్కడైతే ఒకడున్నాడు, 1, 2, 3 ఇలా పర్చేజ్ చేశారు. ఇక్కడ 10 మంది ఉన్నారనుకుందాం. కాబట్టి 10 customers ఉన్నారు. అంటే మొత్తం మార్కెట్లో 10 customers పర్చేజ్ చేశారు అనుకుంటే టోటల్ డిమాండ్ ఇలా చూపిస్తారు. టోటల్ డిమాండే మార్కెట్ డిమాండ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ గ్రాఫ్స్లో చూడాను, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ, రైట్ సైడ్ బి ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ వచ్చి ఇండివిజువల్ డిమాండ్ కర్వ్, రైట్ సైడ్ మార్కెట్ డిమాండ్ కర్వ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 2 కర్వ్స్లో అయినా కూడాను ఈ డిమాండ్ కర్వ్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ వాలి ఉంది. లెఫ్ట్ టు రైట్ డిమాండ్ కర్వ్ స్లోప్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. డిమాండ్ కర్వ్ స్లోప్స్ డౌన్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఎడమ నుంచి కుడి కిందికి వాలి ఉంటుంది. డిమాండ్ కర్వ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు ఎడమ నుంచి కుడి కిందికి వాలి ఉంటుంది. సో అక్కడ చూడండి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ ఇండివిజువల్ డిమాండ్ అయినా మార్కెట్ డిమాండ్ అయినా లెఫ్ట్ టు రైట్ స్లోప్స్ డౌన్ అయింది.
ఈ గ్రాఫ్స్లో XOY X యాక్సిస్ పైన డిమాండ్ తీసుకుంటాము, Y యాక్సిస్ పైన ప్రైస్ తీసుకుంటాం. ఇది జనరల్గా మనం ఇలా తీసుకోవాలి. ఆన్ X యాక్సిస్ డిమాండ్ అండ్ ఆన్ Y యాక్సిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది కమాడిటీ. సో హియర్ కమాడిటీ షుగర్. సో ఇక్కడ చూడండి ప్రైస్, ఇక్కడ స్కేల్ అనేది మీ ఇష్టం తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి స్కేల్ 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్ X యాక్సిస్ 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కిలోగ్రామ్స్ ఇలా తీసుకున్నాడు. ఇండివిజువల్ డిమాండ్ చూడండి మనకి 0 అంటే O ఉంది, O నుంచి ఎక్సెస్ పైన 2468 ఉంది. అంటే అర్థమేమి ఇక్కడ 2468 అనేది ఏమవి డిమాండ్ అవి కిలోగ్రామ్స్. డిమాండ్ అనేది కిలోగ్రామ్స్ కింద మనం పర్టికులర్ ఇచ్చాము. కాబట్టి ఇక్కడ 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కిలోగ్రామ్స్ తీసుకున్నాం ఆన్ X యాక్సిస్. ఆన్ Y యాక్సిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది కమాడిటీ. సో హియర్ కమాడిటీ మీన్స్ షుగర్. 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. 4, 8, 12, 16 ఇలా వెళ్తా ఉంటాం. బట్ అది స్కేల్ మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు స్కేల్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి గ్రాఫ్స్ అంటే మీకు ఇది బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ గ్రాఫ్ పేపర్ తీసుకొని డ్రా చేసిన అవసరం ఏం లేదు. జస్ట్ మామూలు నోట్బుక్స్లోనే మనం ఒక అంచనా ప్రకారం గెస్ చేసి డ్రా చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మనం ఎగ్జాక్ట్గా గ్రాఫ్ పేపర్స్ తీసుకుంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా స్కేల్ తీసుకోవాలి. బట్ ఇది ఒక అండర్స్టాండింగ్ పైన మనం డ్రా చేస్తాం అంతే. అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆన్ X యాక్సిస్ you will take demand of a commodity or service. On Y axis we will take the price of the commodity or service. So 2, 4, 6, 8 demand, 4, 8, 12, 16, 20, 24 అలా మనకి ప్రైస్ వెళ్తుంది ఇండివిజువల్ డిమాండ్ సంబంధించి. అంటే మన గ్రాఫ్ పేపర్ అవైలబిలిటీ బట్టి ఎలా అయినా తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి 12 ప్రైస్ షుగర్ ప్రైస్ 12 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఎంత ఉంది అక్కడ 1 కిలోగ్రామ్ సేల్స్ జరిగింది. కాబట్టి అక్కడ 1. నెక్స్ట్ 12 నుంచి 8కి డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ప్రైసు ఆ డిమాండ్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది 4 రూపీస్కి. 4, 6 అంటే 4 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంకా 4 రూపీస్కి ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు డిమాండ్ అనేది 8 కిలోగ్రామ్స్కి సేల్ జరిగింది. సో పాయింట్స్ పెట్టి మనం ఇక్కడ వరుసగా ఇక్కడ మనము డ్రా చేసినట్లయితే కర్వ్ అది డిమాండ్ కర్వ్ ఇలా వస్తుంది. ఇది ఎలా ఉంది డిమాండ్ కర్వ్? ఇట్ స్లోప్స్ డౌన్ టువార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అని. సో దిస్ ఈజ్ ద డిమాండ్ కర్వ్. సో ఈ మార్కెట్ డిమాండ్ కర్వ్ ఇది కూడా సిమిలర్గా ఇలాగే ఉంటుంది. మన స్కేల్ అవైలబిలిటీ బట్టి తీసుకుంటాం. అక్కడ మార్కెట్ డిమాండ్ షీట్లో ప్రైస్ 12, 10, 8, 6, 2 ఉంది. అదే మనకి క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది 10 to 10, 20, 30, 50, 80 ఉంది. సో అక్కడ మనకి ఆన్ X యాక్సిస్ 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 కిలోగ్రామ్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి నంబర్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఆన్ Y యాక్సిస్ 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 రూపీస్ తీసుకున్నాం ప్రైస్. 2, 4, 6, 8, 10, 12 అలా తీసుకున్నాము. X యాక్సిస్ పైన 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ఇలా తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది కూడా 12 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 10 డిమాండ్ ఉంది, 10 కేజెస్ 10 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 20 కేజెస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. 8 ఉన్నప్పుడు 30 కిలోగ్రామ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. 6 ఉన్నప్పుడు 50 కిలోగ్రామ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. 2 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 80 కిలోగ్రామ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇది కూడా మనకి టాప్ టు బాటమ్ కర్వ్ డ్రా చేస్తే ఇలా వస్తాయి. సో ఇది కూడా ఎలా ఉంది? ఇట్ స్లోప్స్ డౌన్ టువార్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. బోత్ ఇండివిజువల్ డిమాండ్ కర్వ్ అండ్ మార్కెట్ డిమాండ్ రెండు కూడా మనకి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ స్లోప్స్ డౌన్. ఇది ఆల్వేస్ డిమాండ్ కర్వ్ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే జస్ట్ కొంత చేంజెస్ ఉంటుంది. ఎట్టున్నప్పటికీ అది పైనుంచి కిందికి, ఎడం నుంచి కుడి కిందికే వాలి ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద డిమాండ్ షెడ్యూల్, ఇండివిజువల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ అండ్ మార్కెట్ డిమాండ్ షెడ్యూల్. సో ఇక్కడ చూడండి మీకు అర్థమైంది మా డిమాండ్ షెడ్యూల్, డిమాండ్ కర్వ్. హలో సార్ చెప్పండి సార్. డిమాండ్ ఓకే, డిమాండ్ షెడ్యూల్, డిమాండ్ కర్వ్. సో ఎప్పుడు మనకి పై నుంచి కిందికి ఎడం నుంచి కుడి కిందికి వాలి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దిస్ సిచ్యువేషన్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్. వై డిమాండ్ కర్వ్ స్లోప్స్ డౌన్ టువర్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్? ఎందుకు డిమాండ్ కర్వ్ మనకి ఎడం నుంచి కుడి కిందికే వాలి ఉండాలి, కుడి కింది నుంచి అనేదానికి ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనకి వై డిమాండ్ కర్వ్ స్లోప్స్ డౌన్ టువర్డ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, ఎందుకు పై నుంచి కుడి కిందికే వాలి ఉండాలి? సో ఇది క్వశ్చన్స్. ఇది మనకి ఆల్రెడీ
Law of demand is based on some assumptions. So that assumptions and also something other assumptions also. The reasons for downward sloping demand curve show how the law of demand works and why this is inverse relation between price and demand. The first one is the important reasons for slopes downwards from left to right demand curve. The first one is law of diminishing marginal utility. This is also one of the assumption of the law of demand. First one is law of diminishing marginal utility. The law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. According to this law, when a consumer buys more units of a good, marginal utility of that good will decline. So the consumer will buy additional units only when the price falls. Then only price and marginal utility will be equal, which is the condition of our consumer's equilibrium. సో ఇదన్నా కూడా లా ఆఫ్ మార్జినాలిటీ అంటే వాడు ఏంది ప్రైజెస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ కొంటాడు, మళ్ళీ ఎక్కువ కొన్నప్పుడు అడిషనల్గా కొనేదాని నుంచి వచ్చేటువంటి యూటిలిటీ తగ్గుతూ వస్తుంది. సో అందువల్ల ఎడమ నుంచి కుడి కిందికి వాలి ఉంటుంది లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినాలిటీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్. వెన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఫాల్స్, ద రియల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ విల్ ఇంక్రీజ్. This feeling of increase in real income makes the consumer to buy more. This is called income effect, which leads to more demand for the commodity as its price falls. So ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాడు, when the price of the good for real income of the consumer will increase. అంటే వస్తువు ధర తగ్గినప్పుడు వాడు ఎలా ఫీల్ అవుతాడు, నా ఇన్కమ్ పెరిగినట్లే అని ఫీల్ అవుతాడు. వాడికి వాస్తవంగా ఇన్కమ్ పెరిగిండదు. వస్తువు ధర తగ్గింది అంటే అంటే అడిషనల్గా పే చేసిన అవసరం లేదు కాబట్టి నా ఇన్కమ్ పెరిగింది అని వాడు ఫీల్ అవుతాడు. సో అది ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్. అందువల్ల ఏం చేస్తాడు, నా ఇంక కొద్దిగా మిగిలిందంటే ఇంక కొన్ని వస్తువులు పర్చేజ్ చేస్తాడు, ఇంకొన్ని వస్తువులు పర్చేజ్ ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ రీజన్, ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్. వెన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఫాల్స్, ద రియల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్స్యూమర్ విల్ ఇంక్రీజ్. దిస్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రియల్ ఇన్కమ్ మేక్స్ ద కన్స్యూమర్ టు బై మోర్. This is called income effect, which leads to more demand for the commodity as its price falls. So next third one is substitution effect. When the price of the commodity falls, it becomes relatively cheaper since the prices of its substitutes remain the same. The substitution effect అనేది ఒక కమాడిటీ ప్రైస్ అనేది తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్గా అది చీప్ అని అర్థం. కాబట్టి వాటిని ఏం చేస్తే సబ్స్టిట్యూట్స్ రిమైన్స్ ది సేమ్, అంటే వాటికి సంబంధించిన సిమిలర్ సబ్స్టిట్యూట్ గూడ్స్ ప్రైజెస్ అదే విధంగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాడు. సో ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ న్యూ బయర్స్, వేరియస్ యూజెస్. సో న్యూ బయర్స్, వెన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ ది కమాడిటీ ఫాల్స్ ఇట్ బికమ్స్ చీపర్. Then some new buyers who could not offer to buy this commodity previously will demand now as the price is lower. Thus, there is the entry of new buyers into the market, which leads to increase in demand. So, this is also one of the fourth reason, new buyers. అంటే ప్రైస్ ఆఫ్ కమాడిటీ తగ్గుతున్నప్పుడు ఇంతకుముందు ఆ వస్తువును కొనకా ఉండేవాడు కూడా వాటిని కొందామని మార్కెట్లోకి వస్తాం, అప్పుడు ఆ వస్తువుల యొక్క ధరలు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ రీజన్, న్యూ బయర్స్. When price of the commodity falls, it becomes cheaper. Then some new buyers who could not offer to buy this commodity previously will demand now as the price is lower. Thus, there is entry of new buyers into the market, which leads to increase in demand. So, this is the fourth reason. Next, fifth one is various other uses. There are a number of uses. There are different uses of the commodities and services. Some of the uses may be more urgent or important and others being less important. When price is high, the commodity or service will be put to most urgent or important uses. Thus, its demand will be low when prices is high. సో ఇక్కడ ఏమనంటే ఆ వేరియస్ అదర్ యూజెస్ అంటే ఎమర్జెన్సీ గూడ్స్, ఎమర్జెన్సీ కావచ్చు, ఇంపార్టెన్స్ కావచ్చు. సో దీన్ని బట్టి కూడా మనకి దీన్ని బట్టి కూడా డిమాండ్ కర్వ్ అనేది స్లోప్ డౌన్ వర్డ్ టువర్డ్స్ రైట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ యూజెస్. సో ఇది మనకి ఏంటంటే రీజన్స్ ఫర్
demand curve slopes downwards from left to right. Why demand curve slopes downwards from left to right? The first one is the law of diminishing marginality. The second one is income effect. The third one is substitution effect. Next, fourth one is new bias and various uses. So these are the reasons. Next, ఇక్కడ ఏముందండి, it is observed that demand for a commodity or service may rise when its price is false. సో ఇది జనరల్లో మనకి లా ఆఫ్ డిమాండ్ బేస్డ్ పైనే ఉండేది. ఫస్ట్ వన్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ రియల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్, డ్యూ టు సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది కమాడిటీ in the place of other commodity, which is called substitution effect, due to the law of marginal utility, according to which price must be equal to marginal utility for attaining the consumer's equilibrium, due to entry of new buyers into the market and due to increase in demand in all its various uses. So these are also various reasons. అంటే ఆడిచ్చే 5 పాయింట్స్ సింపుల్గా ఇచ్చేసారు, ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ మనకి why demand curve slopes down towards from left to right. So the law of demand. Second one ki law of demand, assumptions of demand, assumptions of law of demand. Next, demand schedule, individual demand schedule, market demand schedule. Next, why demand curve slopes downwards from left to right. So these are the topics today. So any doubts from these topics? Any doubts? Any doubts? Hello? Any doubts, ma? Hello? No, sir. No, sir. అర్థమైందమ్మా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్సెప్షన్స్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్ డిస్కస్ చేద్దాం. అది ఇది జస్ట్ ఇప్పుడే కూడా కవర్ చేసి ఇచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే ఎక్కువ లెంగ్తీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఎక్సెప్షన్స్ టు లా ఆఫ్ డిమాండ్, డిమాండ్ సూత్రానికి మినహాయింపులు అంటే ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇది కూడా జస్ట్ చెప్పేయచ్చు. సర్లే, నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తాం. గిఫెన్ పారాటాక్స్, ప్రెస్టీజియస్ గూడ్స్, న్యూ బై స్పెక్యులేషన్, ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్, ఇవన్నీ జనరల్గా ఉన్నాయి. జనరల్గా మనం కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. Okay, sir. Okay, sir. Bye, sir. దీనికి సంబంధించి కొద్దిసేపు ఉన్నట్నే మార్కెట్లో ఏదైనా బుక్స్ వచ్చినాయేమో దీనికి సంబంధించి అడిగినారా మీరు షాపులో ఏమన్నా? ఏది రాలేదు సార్. ఏది రాలేదా? సార్ సరేలే, సర్లే. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ మా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, బాయ్ సార్. ఓకే. సీను Yes, Balaji. रे बालाजी సిను నిద్రపోంట్రా. మురళి ఎలా మురళి
ఏ వాయిస్ స్టెక్ వస్తుంది రే ఇబ్రాహిం చెప్పరా హలో సీను